There's a famous painting by Gauguin. Where do we come from? What are we? Where are we going? Whenever I'm faced with a difficult moment in my life, for me, I was full of these questions. I was born in a city called Gyeongsan. It's a quiet city next to Daegu. But to tell you the truth, I don't know anything about this city. Less than a year after I was born, my family settled in Wonjeongdong, Bucheon시, Gyeonggi-do. So, I don't know anything about Gyeongsan. But my national identity card has a trace of Gyeongsan on it. After living in Wonjeongdong for a while, my parents made a big decision for me. We moved to Seoul. First, to Wangsimni, where my maternal grandparents lived. Then to Seongnae-dong, Gyeonggi-dong, and Cheonho-dong. We moved around a lot, never settling in one place. It wasn't until I was in my mid-20s that I stopped moving around. I don't know if it was because I never had a stable place, my own home, my own hometown, my own friends, or anything like that, but I was always unstable and alone. After I entered university, I had to commute from Cheonho-dong to Suwon every day. So for me, as a freshman, still feeling so anxious and overwhelmed by everything, just like I did as a kid. And I wanted to think about my hometown, my first start. That's what made me decide that I wanted to go to Gyeongsan. 네, 여보세요. 네, 여보세요? 데이 통화되냐? 아, 네, 저 돼요. 내 경산 가려고 그러는데 같이 갈래? 네, 좋아요. 그럼 언제 갈 건데요? 너 이유 안 물어봐도 돼? 왜 가는데요? 약간 내 고향이랑 이런 거 관련된 앨범에 들어갈 영상을 찍을 거야. 형 저번에 만든다던 그거요? 맞아. 네, 알겠어요. 오케이. 네. 그러면 일단 왕십리에서 먼저 한번 사전 촬영 해보고, 거기도 컨셉을 잡아놓은 게 있었으니까 저번에 얘기할 때. 아, 네네네. 그거 먼저 해보고 경상 한번 가보자. 네, 알겠습니다. 오케이, 고맙다. 또 연락할게, 그러면. 한번 네. 만나서 얘기해보자. 네네. 오케이. It didn't work out as I had hoped. Thankfully, I had friends to help me along the way, but as one became a job seeker and the other a grad student, and as my greed caused me to hurt his feeling, and as the pandemic complicated everything, my plans fell apart. So, this is how I ended up with this drawing, which represents the beginning of my journey. It's actually okay. Maybe not to go home, to remain a lizard forever. Maybe it's natural. Even though we do have a home, spend so many moments confused. And over time I realized that just because I didn't know where I came from didn't mean I didn't know what I am.
같은 말을 내뱉고 날씨 같은 인생을 탓하고 또 사랑 같은 말을 다시 내뱉는 것 사랑 같은 말을 내뱉고 작은 일에 웃음 지어놓고선 또 상처 같은 말을 입에 담는 것 매일 이렇게 살아가는 게 가끔은 너무 서러워 나 익숙한 듯이 살아가는 게 가끔은 너무 무서워 나 돌아오는 차 안에서 그저 조용히 생각에 잠겨서 정답을 찾아 헤매이다가 그렇게 눈을 감는 것 그렇게 잠에 드는 것 그렇게 잠에 드는 것 그렇게 살아가는 것 그렇게 살아가는 것 상처 같은 말을 내뱉고 예쁜 말을 찾아 헤매고선 한숨 같은 것을 깊게 내뱉는 것 쓰러지듯이 침대에 누워 가만히 눈을 감고서 다 괜찮다고 되뇌이다가 그렇게 잠에 드는 것 그렇게 꿈을 꾸는 것 그렇게 꿈을 꾸는 것 그렇게 살아가는 것 그렇게 살아가는 것 한숨 같은 것을 내뱉고 사람들을 찾아 꼭 안고선 사랑 같은 말을 다시 내뱉는 것 요번 앨범을 만들 때 같은 경우에는 특별한 영감을 어떻게 받았다기보다는 일단 대학교에 입학하고 나서 겪었던 일에서 시작된 앨범이라서 약간 안 좋았던 일들이 있었단 말이에요. 대학교 들어오고 나서. 그런 것들 때문에 그거를 좀 내적으로 표현하고 싶다, 외적으로 좀 표현하고 싶다. 그런 포인트에서 시작됐던 것 같아요. 특별한 어떤 것들의 영감을 받았다기보다는 일련의 사건들이 계속 반복되면서 스스로 좀 힘들었고 그거를 뭔가 해결한다거나 스스로 돌아보고 싶어서 만들게 된 그런 앨범. 그렇게 시작됐어. 요번 앨범 같은 경우에는 사실 그 제목도 콜디너리 아카이브라는 제목이거든. 그래서 약간 아카이브처럼 단편적인 사건들을 겪고 내가 해결하려고 하고 사건들을 겪고 해결하려고 하는 과정들이 그냥 주르륵 나열되어 있는 형식이라서 크게 4개의 파트로 나눌 수 있긴 한데 처음에 1학년 때 그 굉장히 힘들었던 어떤 사건을 겪고 앨범을 만들어야겠다라고 생각을 하고 만들었던 20곡이 있었는데 그 곡을 만들고 이제 군대 입대했어. 발표를 하지 않고. 그리고 입대하고 틈틈이 나오면서 그 곡들을 살펴보니까 발매할 정도의 퀄리티는 아니었던 거죠. 태어나서 처음으로 만들었던 곡들이니까. 그래서 그 곡들을 하나의 코멘터리 영상과 함께 갈무리를 하고 그 다음 파트로서 이제 군대에서 어쨌거나 20곡의 앨범을 만들면서 내가 어느 정도의 문제들을 해결했다고 생각했기 때문에 해결한 뒤에 나의 일상 같은 걸 담고 싶어서 위크라는 파트를 하나 만들어서 일주일간의 내 모습이
또 나의 하나의 일상이고, 군대는 거의 매일이 똑같은 일의 반복이잖아. 그러니까 그 일주일이 사실상 나의 일상이고, 그 문제들이 해결된 이후에 나는 조금 더 발전한 상태에서 군대를 갔다 생각했기 때문에 그런 모습들을 담으려 했던 게 이제 위크라는 파트고, 근데 그렇게 문제를 해결했다 생각했는데 군대 말미어서 또 다른 안 좋은 일이 있었거든. 그래서 그것 때문에 굉장히 힘들어 했었는데, 어떻게 보면은 자기가 극복했다고 생각했던 문제인데 다시 한번 나한테 동일한 문제가 닥쳤다고 생각했을 때, 아, 내가 극복했다 생각했는데 아무것도 못 이뤘구나라는 생각이 들고 더 좌절되는 경우가 있더라고. 그래서 그 상태에서 가장 많이 뭔가 나한테 위로를 줬던 게, 뭐 가족이나 친구들도 있겠지만, 그 맥밀러 앨범 중에 서클이라는 앨범이었는데, 원래 맥밀러의 굉장한 팬인데 맥밀러가 죽었다는 사실을 이제 군대 가서 알았거든. 왜냐면 나 군대 간 이후에 약물 중독으로 사망했기 때문에. 그래서 그때 그 사람이 죽은 다음에 낸 서브 앨범을 군대에서 역시 접하게 됐었는데, 그게 사실 그 당시에 나의 어떤 고민들이나 문제들을 해결하는 데 굉장히 많이 도움이 됐거든. 그래서 그런 거에 대한 다시 한번 또 해결책이 나오는 파트인 거지. 그래서 그 사람이 연장 앨범을 기획했던 스위밍 그리고 서클, 이 두 가지 앨범에서 영감을 받아서 스위밍, 인 서클이라는 테마로 3개의 곡을 만들어서 그게 3번째 파트가 됐고, 그 이후에 군대를 제대하고 나와서 지금까지 겪었던 일이 오마주라는 곡으로 해서 하나의 트랙으로 구성이 됐던 거지. 그게 그 오마주 트랙이 첫 번째 트랙으로 다시 들어가면서 4개의 파트로 구성된 그런 형태의 앨범이. 결과적으로는 내가 문제를 겪고 나름대로 내적인 해결책이라던가 외적인 해결책을 찾고 하는 과정들의 반복이 그냥 일련의 구성들을 통해서 주르륵 나열되어 있는 게 폴디너리 아카이브라는 앨범의 구성이 되는 거지. 에피소드라고 딱 집어서 얘기하기보다는 우리 팔레트 크루 자체도 그냥 음악을 좋아하는 대학생들, 동호인들 정도이거나 음악을 전문적으로 다뤘던 사람은 아무도 없었기 때문에 사실 앨범이라는 대단위로서 뭔가를 만들어낸다는 것 자체가 쉬운 일이 아니기도 했고, 그리고 커버라든가 아니면은 믹싱 마스터링 같은 것도 외주를 맡길 수 있었는데, 일단 이 앨범 자체는 내가 첫 번째로 만들어서 내는 앨범이 될 거고, 그리고 두 번째, 세 번째 앨범을 사실 만들 수 있을지 없을지도 모르는 상황이었기 때문에 그 처음부터 끝까지 모든 걸 다 내가 만들고 싶다라는 마음이 있어서 커버도 내가 제작을 했고, 믹싱 마스터링, 작곡, 편곡, 녹음 이런 것도 다 내가 받아서 진행을 했던 거죠. 아무래도 힘들었던 거는 사실 내가 그림을 그려본 적이 있는 사람인 것도 아니고, 믹싱이라는 것을 원래부터 해왔던 사람도 아니고, 또 엔지니어급으로 마스터링 할 수 있는 사람도 아니었고, 그런 것들이 내가 전문가가 아니고 아무래도 외부적인 도움을 받을 수가 없는 상황에서 내가 하는 거다 보니까 그런 것들이 좀 힘들었던 부분이 있지. 일단은 지금 이 코멘터리 비디오 자체도 앨범 안에 트랙으로서 들어갈 계획을 난 세우고 있긴 하거든. 영상과 어떤 이런 인터뷰라든가 인터뷰는 사실 글이라고도 볼 수 있고 말이라고도 볼 수 있는데, 그런 것들이랑 또 음악이랑 섞여 있는 형태의 앨범을 만들어 보고 싶어서 코멘터리 같은 이런 내용들이 들어가긴 하겠지만 각자 개인의 경험으로 좀 해석해 줬으면 좋겠어. 그러니까 내 코멘터리는 일종의 가이드라인 정도인 거지, 요거를 전적으로 따라서 내 앨범을 해석해 주거나 들어줄 필요는 없을 것 같고, 개인의 경험이나 개인의 힘들었던 점들이 있을 건데 그런 것들을 좀 투영해서 들어줬으면 좋겠어. 그런 게 일단 내 앨범 만들면서 생각했던 내용들인 것 같아. 개인적으로 원래 앨범을 만들기 전에 나는 생각해보면은 개인의 취향 같은 게 별로 없었다기보다는 스스로 잘 몰랐던 것 같아요. 내가 어떤 거를 스스로 좋아하고 싫어하고 이런 내 한계점이라던가 내가 좋아하는 거 싫어하는 거에 대한 기준 같은 게 별로 없었던 사람 같은데, 앨범을 만들면서 사실상 군대 기간까지 합치면 거의 한 6년 동안
이 프로젝트를 붙잡고 있으면서 내가 뭘 좋아하고 뭘 싫어하고 이런 거에 대한 기준도 명확하게 생겨났고 스스로 내 문제가 뭐였는지도 들여다볼 수 있었고 그리고 내가 문제가 아니었던 건데 문제라고 스스로 생각하고 열등감을 가져왔던 거에 대해서도 좀 어느 정도 극복을 했던 것 같고 나한테는 개인적으로 인간적인 성장의 기회가 됐던 것 같아요. 앨범 만들면서. 오늘 숨을 먹고 싶단 생각뿐이 덜 그때도 누군가 내게 밀어줬던 소중한 손 우리 크루를 보면은 이제 다들 20대 중반이 넘어가고 하면서 현실적인 문제 때문에 음악을 포기하려고 하는 사람들도 많고 하다 보니까 나도 사실 음악을 계속해도 되는가에 대한 의문점이 있기도 하고 해서 일단은 올해 안에 앨범을 마무리 짓는 게 첫 번째 목표고 마무리 짓고 나서는 가능하면은 발매 형식이 됐으면 좋겠고 아니면 사운드 클라우드라든가 음원을 공유할 수 있는 사이트에 무료로 배포하는 형식이 될 수도 있을 것 같고 그런 식으로 배포한 다음에는 그 음악을 내가 존경했던 뮤지션들한테 좀 전달해보는 과정을 갖고 싶고 그 다음에 이제 음악을 계속할 수 있을지 없을지는 그 이후에 다시 한번 좀 더 생각해봐야 돼요. 기본적으로 뭐 영감을 주거나 더 말하고 싶은 부분들이 있긴 있는데 아직은 구체적인 메시지로 나타내기 힘든 것 같고 조금 머릿속에서 두루뭉실하고 있어서 근데 그것들을 이제 집약적으로 뭔가 만들고 하려면은 그만한 에너지나 기회 같은 게 있어야 된다 생각하는데 최근의 경험이나 최근의 느낌으로는 기회 같은 게 거의 없는 것 같아서 이제는 음악을 그만둬야 되나에 대해서 고민도 하고 있는 것 같아요. 앞으로의 계획은 그 정도. 지금 내가 만든 앨범에도 소스들을 다양하게 넣고 하긴 했는데 좀 더 다양한 소스라던가 내가 스스로 녹음을 하거나 채집을 한 소스들을 넣었으면 더 좋았을 것 같다라는 생각도 있긴 있고 기본적으로 좀 텅 비어있는 듯한 사운드를 좋아해. 프랭크 오션 블론드 앨범이라던가 진짜 최근에 좀 PB R&B 장르에서 각광받고 있는 그런 사운드들을 좋아하는 편이라서 그런 사운드를 구현해보고 싶었는데 완전히 구현한 느낌은 아니라서 그건 좀 아쉬워. 그래도 최대한 미니멀하게 모든 음원들을 구성하고 싶었는데 그 부분은 달성한 것 같아서 그건 좀 만족스럽기도 하고. 이 인터뷰의 목적은 첫 번째로는 그 군대 가기 전에 만들었던 20곡의 곡 자체를 그대로 발표할 정도의 퀄리티가 되지 않았기 때문에 그 군대 가기 전에 만들었던 20곡의 미흡한 곡들을 어떤 인터뷰 과정이랑 함께 녹여내면은 그런 것들을 좀 더 세련되게 다시 한번 재창조하거나 표현할 수 있지 않을까가 첫 번째 목적이었고 두 번째는 앨범 자체가 앨범이란 건 귀로만 듣는다고 생각하기 쉽고 그게 사실 일반적으로 맞는 얘기인데 난 좀 시각적인 측면에서도 얘기가 되었으면 좋겠고 그리고 또 글이라던가 말의 측면에서도 앨범이 함께 존재했으면 좋겠다라고 생각을 해서 인터뷰라던가 아니면 영상적인 측면은 시각적인 요소 그리고 그 말적인 요소를 좀 충족시켜줄 수 있는 부분이기도 하고 그리고 이런 과정을 통해서 내 앨범을 해석하는 데 있어서 최소한의 가이드라인을 또 제시해 줄 수 있을 것 같기도 하고 그런 여러 가지 면 때문에 이제 인터뷰라던가 영상적인 측면이라던가 그런 걸 통해서 얘기를 하고 싶었던 부분이 있지. 그래서 인터뷰를 기획했던 거야. 인터뷰나 이런 영상을 기획했던 거야. 그럼 뭐 아티스트의 입장에서 음악이라는 그런 청각적인 요소만으로 예술을 구성하기가 좀 아쉽다라는 생각이 들었고 뭐 시각적인 차원이라던가 다른 감각적인 차원으로 앨범이라는 단위 안에서 보여줄 수 있으면 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 클라이맥스에 터지는 폭주 하늘 위 떠다니는 컴프레리 멍한 기분에 또 all day 헤매도 곁에 있어 걱정은 내려도 1집은 완전히 그 우리 팔레트 크루원들이랑 그러니까 크루원들도 피처링으로서 참여를 했고 협업을 주로 했다기보다는 나 혼자만의 시간들이었기 때문에 다음 앨범은 좀 교류를 할 수 있는 방향이었으면 외적인 방향으로 좋아졌으면 좋겠어. 그동안에 스스로 계속 침잠에 들어가는 그런 느낌으로 앨범을 만들었다고 한다면 이제는 내가 만든 것들을 바탕으로 해서 다른 아티스트들이랑 교류할 수 있는 기회를 최대한 확보를 해보고 싶고 그리고 장르적으로도 이번 앨범은 완전히 계속 랩만 보여줬고
그리고 6년 동안 앨범을 만들면서 녹음을 할 내용들이 나온 거는 사실 초창기 1년에 앨범의 전체 가사들이 다 나왔거든. 그 이후로 수정을 해오긴 했지만 랩 스타일이라던가 이런 것도 많이 변했는데도 그게 반영이 안 되는 부분이 기간이 길어지다 보니까. 그리고 사실 랩 말고도 노래라든가 다른 표현 방식으로 표현하고 싶은 부분들이 많이 생겼는데 그런 것들은 좀 반영이 안 돼 있는 앨범이다 보니까 이제는 장르적으로도 더 다양하게 시도해보는 걸 목표로, 그리고 표현 방식도 랩을 하는 방식이 됐든 노래를 하는 방식이 됐든 좀 더 다양한 방식으로 표현하고자 하는 게 앞으로의 계획입니다.